શ્રદ્ધાથી શ્રદ્ધા પર ભરોસો રાખતા આજના દિવસની વાત કરીએ તો 5161 વર્ષ પહેલા કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં માગશર સુદ 11ના દિવસે, જેને આપણે અત્યારે મોક્ષદા એકાદશી તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, એ સમયે શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે થયેલા સંવાદને આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહીએ છીએ. ગીતા જયંતિનો આજે દિવસ છે અને એટલે જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વિશે વાત કરતા પહેલા એના પૂર્વમાં શું થયું હતું એમાં રામધારીસિંહ દિનકરની એમણે કુરુક્ષેત્ર પણ ખૂબ સરસ લખેલું છે, રશ્મિરથી સરસ લખેલું છે, કૃષ્ણ કી ચેતાવણી નામે એમની કવિતા એ ખૂબ જાણીતી છે. અને કુરુક્ષેત્રમાં ભીષ્મ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ છે. રશ્મિરથીમાં જે રીતે કર્ણનું વર્ણન છે એ રીતે કૃષ્ણ કી ચેતાવણીમાં શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે શાંતિનો પ્રસ્તાવ લઈને ગયા હસ્તિનાપુર ત્યારે શું થયું એના વિશે વાત છે અને એટલે જ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વિશે આજે વાત કરવી છે. શું કામ એના વિશે જાણવું જરૂરી છે એ પણ આપણે વાત કરીશું, પણ પહેલા આપણે કૃષ્ણ કી ચેતાવણી વાંચીએ. વર્ષોं तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए. दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे. असी नो मतलब तलवार थाय. दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है. हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे. यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन जंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल अमरत्व फूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्ष स्थल विशाल भूज परिधि बंध को घेरे हैं मैनाक मेरु पग मेरे हैं दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर दृघों तो दृश्य अकांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें. भूलो कतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख जगत का आदि सृजन यह देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहाँ तू है. अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी में पाते हैं सब लौट मुझी में आते हैं. जिह्वा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर. मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण. बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है बांधने मुझे जो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है. यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है. हित वचन तूने नहीं माना मैत्री का ना मूल्य पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जैया की मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वही प्रखर फणशेष नाग का डोलेगा विकराल का काल मुख खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विषबाण बुंद से छूटेंगे वायुश्रगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा. थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल 2 नर न घाते थे धृतराष्ट्र विदूर सुख पाते थे करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय. હસ્તિનાપુરની સભામાં શ્રી કૃષ્ણ શાંતિના દૂત બનીને ગયા અને ત્યારે શું થયું હશે એનું વિવરણ રામધારીસિંહ દિનકરે કરેલું છે. અને બે જે નર જેમણે એ પુલકિતાનંદ એ વિરાટ સ્વરૂપનો કર્યો, એટલે શ્રી કૃષ્ણના વિરાટ સ્વરૂપ કે જે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 11મા અધ્યાયમાં પણ જેનો ઉલ્લેખ છે અને જેનું વર્ણન છે,
એ શ્રી કૃષ્ણએ પોતાનું એ સ્વરૂપ મહાભારતના યુદ્ધ પહેલા બતાવી દીધું હતું. પણ જો અન્યાય સહન કરીને શાંતિ જ મેળવવાની હોય તો એ ઇતિહાસ એમાંથી શું બોધપાઠ લેશે? એ પ્રશ્ન સાથે શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં ગયા છે. આવનારી પેઢીઓ શું સંદેશ લેશે એ વિચારથી જે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અથવા જે મહાભારતનું યુદ્ધ પેઢી દર પેઢી આપણા સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યું, કદાચ આજની પેઢી એનાથી કેટલી દૂર રહી હશે એની કલ્પના આપણે ત્યારે કરી શકીએ જ્યારે સંસ્કૃતિનું દર થોડા દિવસે રક્ષણ કરવાની વાત કરવાવાળા માણસો પાસે એ જવાબ નથી હોતો કે સંસ્કૃતિના પોષણ માટે એમણે શું કર્યું. એટલે આપણે જે સંસ્કૃતિના પ્રતીક તરીકે જે ઉત્સવોને ઉજવીએ છીએ એ નવરાત્રિનો તહેવાર હોય, એ ગીતા જયંતિ જેવા પવિત્ર તહેવારો હોય જે વિશેષ રીતે ઉજવાતા નથી, કેમ કે એમાં એવી થ્રીલ નથી, આજના સમયને અનુરૂપ એમાં બહુ જ બધા જલસા નથી. અને એટલે જ સૌથી પવિત્ર તહેવારો એ ગણપતિ બાપાના સ્થાપનનો તહેવાર હોય, સ્થાપનથી વિસર્જન વચ્ચેનો સમય કે નવરાત્રિ સુધીના સમયો, એમાં કહેવાય છે સંસ્કૃતિ માટે બધું થઈ રહ્યું છે, પણ છતાંય એમાં એ સંસ્કૃતિ નથી દેખાતી. અને જો હોય તો એનો શ્વાસ ત્યાં રૂંધાય છે. તો એનો શ્વાસ ન રૂંધાય એના માટે આપણે એટલું તો કરી શકીએ કે આજના દિવસે યાદ કરીએ કે શું કહેવામાં આવ્યું છે અને એનો સાર આપણા સુધી શું પહોંચવો જોઈએ. એનો સાર બહુ જ સરળ છે કે અન્યાય સહન કરીને શાંતિ પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતી. અર્જુનના મનમાં જે ઉઠનારા પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન વિશે તો ઓલરેડી શ્રી કૃષ્ણ વાત કરી ચૂક્યા હતા. હસ્તિનાપુરમાં શાંતિના દૂત બનીને ગયા ત્યારે, અને ત્યારે દુર્યોધન ન માન્યો અને પછી શરૂ થાય છે મહાભારતનો યુદ્ધ. અને મહાભારતના યુદ્ધમાં આ માગસરી 11ના દિવસે પહેલો પ્રશ્ન જેનાથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થાય છે એ કોણ બોલે છે? એ શ્લોક, પહેલો અધ્યાય જેનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ, અને પહેલો શ્લોક બોલાય છે ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા, જેમાં ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકાહ પાંડવા શૈવ કિમ કુર્વત સંજય. આ પ્રશ્નની અંદર ઘણા બધા, એક તો મારા અને પાંડુના પુત્રો પણ છે અને યુદ્ધની કામના સાથે ભેગા થયેલા છે. એટલે ધર્મક્ષેત્ર એવા કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધની કામના સાથે ભેગા થયેલા મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું સંજય? આ પ્રશ્ન સાથે શરૂઆત થાય છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની. અને આ પ્રશ્ન કદાચ ડીકોડ કરે છે આપણા મનમાં રહેલા એ બધા જ સવાલો કે જ્યારે એક રાજા ભેદભાવ કરે, એક રાજા પિતા બનીને આ મારા અને આ બીજા મામકાહ પાંડવા શૈવા, આ મારા છે ને આ બીજા છે, એ ભેદભાવથી જ્યારે જોવાની શરૂઆત કરે, યુદ્ધની કામનાથી જ ભેગા થયા છે એ વાત ભેગી થઈ જાય ત્યારે મહાભારત સર્જાતું હોય છે. એની આ શરૂઆત છે. અર્જુન વિષાદ યોગમાં આખું વર્ણન કે અર્જુન એવું કહે છે શ્રી કૃષ્ણને કે હવે તમે ઉત્સાહથી કે તમે આ રથને લઈ જાઓ, સેનયુરો ભયોરપી રથમ સ્થાપયમીચ્યુત, એટલે કે હે અચ્યુત તમે બે સેનાની વચ્ચે રથને સ્થાપો, મારે જોવું છે કે કોણ છે જે યુદ્ધની કામના સાથે ભેગા થયા છે. એના પછી સેનાનું વર્ણન છે, પર્યાપ્તમ ત્વિદિમે તેષામ બલમ ભીમાભિરક્ષિતમ અપર્યાપ્તમ ત્વિદિમે તેષા બલમ ભીષ્માભિરક્ષિતમ, દુર્યોધન કહે છે. અને એ ગુરુ દ્રોણ સામે જઈને કહે છે કે પર્યાપ્ત એવી સેના છે એમની, ભીમથી રક્ષાયેલી છે, અને આપણી અપર્યાપ્ત સેના છે જેનું ભીષ્મ રક્ષણ કરી રહ્યા છે. ગુરુ દ્રોણ અને દ્રોણાચાર્ય અને દુર્યોધન વચ્ચેનો સંવાદ છે. એમાં મહારથીઓનું વર્ણન છે, પણ એ મહારથીઓનું વર્ણન અને બધું જોતા અર્જુન વ્યાકુળ થાય છે. એક ક્ષણ જ્યારે લડવાની ક્ષણ આવી છે, આપણા દરેકના જીવનમાં આ વિષાદનો સમય આવે છે કે જ્યારે લડવાનું આવે છે, જ્યારે બધો અન્યાય સહન કરી લીધા પછી તમે રણભૂમિની અંદર ઉતરો છો અને ત્યારે કોઈને કોઈ લોભ, મોહ, કોઈ પણ પ્રકારનો એ ગુણ છે એ આપણા મન પર હાવી થાય છે. અને પછી અર્જુન શું કરે છે? તો અર્જુન મૂકી દે છે હથિયાર અને પછી બેસી જાય છે રથના પાછળના હિસ્સામાં. આખો પહેલો અધ્યાય પૂરો થાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ, ત્યાં સુધી શ્રી કૃષ્ણનો એક પણ સંવાદ નથી. એક શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્રનો છે, એના પછી સંજયનું વર્ણન છે, એના પછી અર્જુનનો શ્રી કૃષ્ણને પૂછેલા પ્રશ્નો છે, એનું કરેલું, એના મનની અવસ્થાનું કરેલું વર્ણન છે. અને પછી છેલ્લા એના જે 3 શ્લોક છે પહેલા અધ્યાયના, અહો બત મહત પાપમ કરતું વ્યવસિતા વયમ યદ રાજ્ય સુખ લોભેન હંતુમ સ્વજનમ ઉદ્યતા, કે મને ગમે તેવા, એટલે હું રાજ્ય સુખનો લોભ થાય મને, અને એ લોભથી હું સ્વજનોની હત્યા કરવા તૈયાર થઈ જાઉં. યદિ મામ પ્રતિકારમ શસ્ત્રમ શસ્ત્રપાણય ધાર્તરાષ્ટ્ર રણે હન્યુત્સને ક્ષેમતરમ ભવેત, શસ્ત્ર રહિત સામનો ન કરતા, શસ્ત્રવિહીન મને જો કૌરવો મારી નાખશે રણમાં તો એનાથી મારું વધુ કલ્યાણ થશે, પણ હું મારા સ્વજનોની હત્યા નહીં કરું. અને પછી સંજય બોલે છે એવ મુક્ત્વા અર્જુન સંખ્યે રથોપસ્થોપવિશત વિસૃજ્ય સશરમ ચાપ શોક સંવેગ્ન માનસ. શોકાકુળ મનથી અર્જુન હથિયાર બાજુ પર મૂકીને બેસી જાય છે.
અને પછી બીજા અધ્યાયની એટલે કે સાંખ્ય યોગની શરૂઆત થાય છે. અને સાંખ્ય યોગમાં બીજો શ્લોક જે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ, શ્રી કૃષ્ણના મોઢે નીકળેલો એ પહેલો શ્લોક છે. અને એ બીજો અને ત્રીજો શ્લોક એમાં શ્રી ભગવાન બોલ્યા, કૃતસ્તવા કશ્મલમીદમ વિષમે સમુપસ્થિતિમ અનાર્ય જુષ્ટમ સ્વર્ગ્યમ કીર્તિકરમ અર્જુન ક્લબ્યમ માસ્મગમઃ પાર્થ નૈત્વત્વયુપપદ્યતે ક્ષુદ્રમ હૃદય દૌર્બલ્યમ ત્યક્ત્વો ઉત્તિષ્ઠ પરંતપ. ઉત્તિષ્ઠ ભારત, હે પરંતપ ઊભો થા. આ જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ કહી રહ્યા છે ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ પણ કઈ અવસ્થામાં કહી રહ્યા છે, પણ તમે સમજો કે કહે છે કે આ અપકીર્તિકારક મોત અને આ ક વખતે શેનો થયો. એ ઇરિટેશન છે કે આટલું બધું જ સમજાવ્યું, આટલે સુધી આવ્યા, સતત અન્યાયોનો સામનો કર્યો. એક પત્ની છે કે જે વર્ષોથી ખુલ્લા વાળ સાથે ફરી રહી છે, એક એવી સામ્રાજ્ઞી જેને ભરા દરબારમાં દાસી કહેવામાં આવી છે, એ ભાઈઓ, એ બધા જ માણસો જેમની પાસે તાકાત હોવા છતાં એમણે સતત અન્યાયનો સામનો કર્યો છે, માત્ર એવું માનીને કે કરુણા, તપ આ બધું જ એક દિવસ કામે લાગવાનું છે, ફળવાનું છે, અને જે ક્યારેય આવ્યું જ નથી સામે, ત્યારે તને આ ખોટા સમયે મોહ થાય છે. સાંખ્ય યોગનો, સાંખ્ય જ્ઞાનનો મતલબ એ થાય છે કે એવું જ્ઞાન કે જે એની જાતે પ્રાપ્ત થાય છે, એવું જ્ઞાન કે જે કોઈનાથી ઇન્ફ્લુઅન્સ્ડ નથી, એની જાતે પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન. સાંખ્ય યોગ ખૂબ વિસ્તારથી છે અને એની અંદર બહુ સરસ રીતે ખૂબ બધા વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે. અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં તમે કોઈ પણ રેન્ડમ, એવું કહેવાય છે ને કે ભગવદ્ ગીતાનું કોઈ પણ રેન્ડમ પેજ ઉઠાવીને જોઈ લો ને તમને તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળશે. જેની શ્રદ્ધા હોય એને મળી શકે. બાકી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં તમે અર્જુન વિષાદ યોગ કે સાંખ્ય યોગ એ ક્યારેય જોયો જ નથી, જાણ્યો જ નથી, વાંચ્યો જ નથી, સમજ્યો જ નથી, અને તમે એવું માની લો કે તમે સીધો જ કર્મફળ સંન્યાસ યોગ વાંચીને તમારા મનનું સમાધાન એમાંથી મેળવી લેશો, તો કદાચ એ આપણી લાગણી સંતોષવા માટે પૂરતું છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એવું અધ્યયન છે કે તમે જેટલી વાર વાંચો એટલી વાર તમને એમાંથી કશુંક નવું કંઈક અલગ મળે છે. સાંખ્ય યોગ પૂરો થાય છે અને ભગવાન ખૂબ સમજાવે છે, પણ એ અર્જુન છે અને અર્જુન થકી પૂછાયેલા પ્રશ્નો એ આજે પણ આપણા જીવનમાં એક દિશા આપવા માટે પૂછાયેલા પ્રશ્નો છે. ત્રીજા અધ્યાયનું નામ કર્મયોગ છે અને કર્મયોગમાં કર્મનું મહત્વ, શું કામ એ કર્મ અર્જુને કરવું જોઈએ, ઇન્દ્રિયાણી મનોબુદ્ધિર્યા અધિષ્ઠિતાન મુચ્યતે. આ ભગવાન જ્ઞાન વિશે સમજાવી રહ્યા છે, જીવાત્માનો મોહ કેવી રીતે ઢાંકી દેવાય છે એના વિશે સમજાવે છે. અને પછી છેલ્લે કહે છે, ત્રીજા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક 43મા નંબરનો, એવમ બુદ્ધે પરમ બુદ્ધત્વા સંસ્થદ્ભ્યાત્માન માત્મના જહી શત્રુમ મહાબાહો કામરૂપમ દુરાસદમ. હે મહાબાહો, એમ આત્માને બુદ્ધિથી પર જાણીને, બુદ્ધિ વડે મનને વશ કરીને એ કામરૂપી દુર્જય શત્રુનો તું નાશ કર. અર્જુન કરી શકશે કે કેમ એ હજી પ્રશ્ન છે, સંશય છે. અને પછી અધ્યાય ચોથો છે કર્મ બ્રહ્માર્પણ યોગ. કર્મ છે એને અર્પણ કરવાની વાત છે. કોને અર્પણ કરવાની વાત છે? તો કે બ્રહ્મને અર્પણ કરવાની વાત છે. કર્મ તો થાય છે, પરંતુ છતાંય તમે કર્મથી મુક્ત નથી રહી શકતા અને એટલે જ તમારે એ કર્મને અર્પણ કરવું પડશે. એનો 42મો એટલે કે છેલ્લો શ્લોક છે, તસ્માદ જ્ઞાન સંભૂતમ ઋતસ્થમ જ્ઞાનાસિનાત્મન ચિત્વેનમ સંશયમ યોગમાતિષ્ઠો ઉત્તિષ્ઠ ભારત. પેલામાં કે છે ઉત્તિષ્ઠ પરંતપ, હવે કે છે ઉત્તિષ્ઠ ભારત. હે ભારત, તું ઊભો થા. અર્જુન, તું ઊભો થા, તું બ્રહ્માર્પણ કર્મયોગનું આચરણ કર અને યુદ્ધ કર. યુદ્ધ માટે ઊભો થા એવું સતત કહેતી વખતે શ્રી કૃષ્ણ એક પછી એક મનના સંશયોને ડીકોડ કરી રહ્યા છે. એ સંશય થયો છે અર્જુનને, એ શંકા પેદા થઈ છે મનમાં કે હું શેના માટે લડું, હું કોના માટે લડું. હતાશ તો આપણે પણ ઘણી બધી વાર થઈ જઈએ છીએ. આપણને એવો થાય છે પ્રશ્ન કે આપણે આ કોના માટે કરી રહ્યા છીએ, શું કામ કરીએ છીએ. આખી દુનિયામાં જ્યારે આગ થવા બેઠું હોય ત્યારે હું આ શું કામ કરું, એ પ્રશ્ન જ્યારે થાય, મારે આ કરવું જોઈએ કે નહીં, એ દ્વિધા જ્યારે પેદા થાય, ત્યારે એનો જવાબ કોઈ પણ યુગમાં, કોઈ પણ કાળમાં, કોઈ પણ સમયે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એટલે છે કેમ કે એનો 5મો અધ્યાય જે કર્મ સંન્યાસ યોગ છે, સંન્યાસનો મતલબ થાય છે મુક્તિ, કર્મથી મુક્તિ. અને એમાં એ જે ડીકોડ કરેલું છે કે તમારી કર્મથી મુક્તિનો મતલબ એ છે કે હું કામ નહીં કરું કે કામ મૂકી દઈશ એવું નહીં, પણ હું કોના માટે કરીશ. તો એમાં શબ્દ છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કે કર્તવ્ય કર્મ. તમે જન્મ્યા, તમારા સ્વભાવગત ગુણના આધાર પર તમારા ભાગમાં એક કામ આવ્યું કરવાનું, એ તમારું કર્તવ્ય કર્મ છે.
તમે એને ટાળી નથી શકતા, તમે એને છોડી નથી શકતા, પણ તમે તો પણ એનાથી મુક્ત. એટલે જો આમાં પ્રશ્ન એ થાય ને કે એક સરસ મજાનું રંગવદૂત મહારાજ માટે ગવાતું ભજન છે કે ખૂનીના ખંજરોમાં તું, પ્રિયાના ચુંબનોમાં તું. એટલે કે ખૂનીના ખંજરમાં તું છે ને પ્રિયાના ચુંબનમાં પણ તું છે. નિર્વાણ ષટકમ ખૂબ વર્ષો પછી શંકરાચાર્યએ લખ્યું. એમાં પણ બહુ જ સરસ રીતે એ જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું વર્ણન છે કે જો બધે જ ઈશ્વર છે, દરેક મારા કર્મ પાછળ ઈશ્વરીય તત્વ જવાબદાર છે. એટલે એક ચોર ચોરી કરે છે એમાં ઈશ્વર છે, એક ખૂની ખૂન કરે છે એમાં પણ ઈશ્વર છે, અને બુદ્ધિ સુજાડે છે એ પ્રમાણે એ કામ કરે છે. તો તમે કેવી રીતે નક્કી કરશો કે આણે પાપ કર્યું ને આણે પુણ્ય કર્યું? તેનો જવાબ એ છે કે એ વખતે તમારા ભાવ વિશ્વમાં શું ચાલી રહ્યું છે, એ કર્મ કરતી વખતે તમારો ઉદ્દેશ્ય શું છે. જો તમે એને તમારા કર્તવ્ય કર્મની જેમ માનીને કરી રહ્યા છો કે એ કર્મ તમારા ભાગમાં આવ્યું છે, તમારી ફરજ છે એ કરવું, એ તમારી નૈતિકતાને અનુરૂપ છે, લડવું એ જ્યારે તમારું કર્તવ્ય હોય ત્યારે તમે એનાથી ન ભાગી શકો. એટલે આ પ્રકારનો વિષાદ અથવા આ પ્રકારની કરુણાથી માનવ જીવન ટકેલું છે. પણ યુદ્ધ લડવા માટે સરહદ પર આમ તાકીને ઊભો છે જે સૈનિક, એના મનમાં જો સામેવાળા માટે એ વખતે કરુણાનો ભાવ આવે તો દેશ ન ટકી શકે આમ. અને એટલે એ વખતે કર્તવ્ય કર્મ દ્રઢતા સાથે મનમાં જવું એટલે જરૂરી છે કે ગોળીઓથી વિંધતી વખતે એ સૈનિક બદલો લેવા માટે સામેવાળા સૈનિકને નથી મારતો. આણે મારું આ ખરાબ કર્યું છે એટલે હું આનું આ ખરાબ કરી દઈશ એના માટે નથી મારતો, પણ દેશની સેવા કરવી એ એનું કર્તવ્ય છે. એણે એ પસંદ કર્યું છે ને એટલે એણે એ કર્તવ્ય કરવાનું છે. તો એને એ પાપ ભાગમાં નથી આવતું. એક જજ જ્યારે સજા આપે છે કોઈ વ્યક્તિને, ત્યારે એ સજા આપતી વખતે હું આને ફાંસીએ ચડાવી દઈશ એવું કહે છે તો શું એને મૃત્યુદંડ મળે? એક જજ પણ મૃત્યુદંડ આપે છે, પણ સામે જજને અને એક ખૂની ખૂન કરે છે. બંનેમાં ફરક એના ભાવનો છે કે જજે જ્યારે સજા આપી ત્યારે એમના કર્તવ્ય કર્મને અનુસરીને આપી, અને એક છે કે જેણે દ્વેષથી, અહંકારથી, ઘૃણાથી કોઈ કામ કર્યું છે. અને એટલે જ એટલું સરસ રીતે અને સરળ રીતે ડીકોડ થયેલું છે. 6ઠ્ઠો અધ્યાય છે આત્મસંયમ યોગ, અને એમાં જેને સંન્યાસ કહે છે, જેને સંકલ્પ છોડવાની વાત કહે છે. એટલે કે એવા કર્મો કે જે સતત તમે કરી રહ્યા છો પણ છતાં એ બધા જ સ્વાભાવિક કર્મો છે. અને જ્યારે તમે સ્વાભાવિક રીતે ખૂબ સરળતાથી એ કામ કરો છો, કોઈ જ અપેક્ષા વગર, એ તમારા ભાગમાં આવ્યા છે એટલે તમે કામ કરી રહ્યા છો, તો એ કર્મો તમને લેપતા નથી, એ કર્મો તમને બાંધતા નથી, એની વાત છે. 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ છે. અને જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં તો શ્રી કૃષ્ણ ભૂતકાળની, ભવિષ્યની, વર્તમાનની દરેક ભૂતને હું જાણું છું, સર્વભૂતોનું સનાતન બીજ હું છું, બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ, તેજસ્વીનું તેજ હું છું, અને આખી એમની દૈવી માયા, અને એના વિશે ખૂબ વિસ્તારથી વાત કરે છે. અને જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગનો અંત થાય છે ત્યારે એમાં 3 સમયની વાત કરવામાં આવે છે: આધિભૂત, આધિદેવ અને આધિયજ્ઞ. અને એના વિશે એમણે કહ્યું કે આ જે આધિભૂત, આધિદેવ અને આધિયજ્ઞને જાણે છે તે છેલ્લે મને પામે છે. એના પછી મોક્ષની વાત શરૂ થાય છે. 8મો અધ્યાય છે અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. અને બ્રહ્મ શું, અધ્યાત્મ શું, કર્મ શું, આધિભૂત શું, આધિદેવ શું, જે આગળ શબ્દો આવ્યા એ બધા જ શબ્દો વિશે પ્રશ્ન પૂછે છે અર્જુન. એ બધા પ્રશ્નને ડીકોડ કરે છે. 9મા અધ્યાયની શરૂઆત થાય છે રાજ વિદ્યા રાજ ગુહ્ય યોગથી. એમાં હું શ્રોત છું, હું દૈવ છું, તમે જે પણ ધરાવો છો એ હું છું. આપણે જમતી વખતે પણ ઘણા બધા, એટલે તમે જે જમી રહ્યા છો, જે આરોગી રહ્યા છો એ પણ હું છું. એટલે અન્ન પણ હું છું, આરોગનાર પણ હું છું, પચાવનાર પણ હું છું. એટલે એમાં એ ગુહ્ય જ્ઞાન કે જે કોઈને નથી ખબર ને છતાંય હું તને કહી રહ્યું છું, એ રીતે શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. એમાં 22મો શ્લોક, એના વિશે એનો એક અડધો શ્લોક છે. તો આઈ થિંક LICનું એ સૂત્ર છે એટલે બહુ જાણીતું છે, યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. એમાં છે તેષામ નિત્ય ભિયુક્તામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ, કે જે અનન્ય ભાવથી મને ઉપાસે છે એના યોગ અને ક્ષેમનો ભાર હું ઉઠાવું છું. એક સુંદર મજાનો સંવાદ ભારત એક ખોજમાં શ્રી કૃષ્ણ અને ગાંધારી વચ્ચેનો છે. અને ગાંધારી જ્યારે શ્રી કૃષ્ણને શ્રાપ આપે છે કે તું પરાત્પર હોય કે પરમેશ્વર, પણ કૃષ્ણ તે ખોટું કર્યું છે, અને એટલે જ હું તપસ્વીની ગાંધારી તને શ્રાપ આપું છું કે તારી પેઢીઓ ખૂબ ખરાબ રીતે કૂતરા બિલાડાની જેમ એકબીજાની સાથે સંઘર્ષમાં એકબીજાને કરડી ખાશે ને રીતે તારા કુળનો નાશ થશે. એ શ્રાપને સ્વીકારવા માટે શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે આવે છે ત્યારે કહે છે કે હું પરાત્પર હોઉં કે હું પરમેશ્વર હોઉં, પણ હું તારી સંતાન છું માં,
અને મેં જે કર્યું છે એ મારા ભાગે છે, હું એનો સ્વીકાર કરું છું, એ મારા ભાગે આવશે. પણ જે અશ્વત્થામાના શરીરમાંથી વર્ષો સુધી એ સ્વેદ બનીને, એ પરસેવો બનીને, એના શરીર પર ફૂટતી ફોલ્લીમાંથી બહાર આવતા પસના સ્વરૂપમાં પણ જે યુગો સુધી, યુગાંતર સુધી જે વહેવાનું છું, એ પણ હું જ છું. એ હું જ છું જે કુરુક્ષેત્રમાં વારંવાર મર્યો છું. એ હું જ હતો કે જે વારંવાર એકબીજાની સામે લડતો હતો, ને એ હું જ છું જે આવનારા સમયમાં ફરી એકવાર પાછો આવવાનો છું. એ સંવાદ પણ ખૂબ સરસ છે. અને એના પછી 10મો અધ્યાય વિભૂતિ યોગની શરૂઆત થાય છે. અને વિભૂતિ યોગમાં રુદ્રમાં હું શંકર છું, યક્ષ અને રાક્ષસમાં હું કુબેર છું, વસુમાં પાવક છું, પર્વતમાં મેરુ છું, વૃક્ષમાં પીપળો છું, દેવર્ષિમાં નારદ છું, ગંધર્વમાં ચિત્રરથ છું, સિદ્ધમાં કપિલ છું, ઘોડામાં ઉચ્ચૈશ્રવા છું, હાથીમાં એરાવત છું, મનુષ્યમાં રાજા છું, સામવેદમાં બૃહત્સામ, છંદમાં ગાયત્રી, મહિનામાં માર્ગશીર્ષ અને ઋતુઓમાં વસંત હું છું. માર્ગશીર્ષનું શું મહત્વ છે આ મહિનાનું, એ પણ વિભૂતિ યોગમાં બહુ જ સરસ જવાબ છે. અને પછી છેલ્લો પ્રશ્ન આવે છે કે અથવા બહુ નૈતેનમ કિમ જ્ઞાતેન તવાર્જુન વિષ્ટભ્યા અહમીદમ કૃતસન્મે કાંશેન સ્થિતો જગત. હે અર્જુન, આ બધું જાણવાનું તને શું પ્રયોજન છે? હું મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર જગતને ધારણ કરીને ઉભેલો છું. શ્રી કૃષ્ણે પોતાનો જવાબ આપે છે. અને પછી 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન યોગ. એટલે અર્જુન કહે છે કે તમે મારા પર અનુગ્રહ કર્યો, મારો મોહ નષ્ટ થયો છે, પણ મને હજી ઘણા બધા પ્રશ્નો છે. અને એટલે જ શ્રી કૃષ્ણ પછી એમને પોતાનું એ સ્વરૂપ દર્શાવે છે, જેને વિશ્વરૂપ દર્શન યોગ કહેવાય છે. એ સ્વરૂપ કે જેનું વર્ણન આપણે રામધારીસિંહ દિનકરની રચનામાં શરૂઆતમાં જોયું. 12મો યોગ છે ભક્તિ યોગ. અને આપણે મોટા ભાગે મૃત્યુ પછી ભક્તિ યોગ વાંચવાની પરંપરા છે કે 12મો અધ્યાય વાંચી લેવાનો. માત્ર અધ્યાયોને વાંચવા નહીં, અને પહેલેથી છેલ્લે સુધી જ્યારે તમે એ પ્રશ્નો, એ પહેલા પ્રશ્ન પૂછો, એનો બીજો જવાબ આ છે. તમને ઘણીવાર જ્યાં સુધી 18 અધ્યાય પૂરા નહીં થાય ત્યાં સુધી એ સંશય અથવા એ સવાલ રહે છે કે શ્રી કૃષ્ણ પહેલા અધ્યાયમાં તો આવું કહી રહ્યા છે. એ પોતે એવું કહેતા હતા કે આવું આવું થશે, તો આ થશે. એ જ વાત અર્જુન કરે છે તો અર્જુનને આવો જવાબ આપે છે. જે સનાતન સંસ્કૃતિ કે સભ્યતાની આપણે આટલી વાત કરીએ છીએ, એની સૌથી મોટી સુંદરતા એ છે કે અહીંયા ભક્તિનો મતલબ એ નથી હોતો કે બસ આંખ બંધ કરીને તમે કહ્યું બસ એ જ કરી લેવાનું છે. અહીંયા તમે પ્રશ્ન પૂછો છો, ત્યાં સુધી પ્રશ્ન પૂછી શકો છો જ્યાં સુધી તમને સંતોષ નથી થતો. અહીંયા સંવાદ છે, સતત પૂછાતા પ્રશ્નો છે. ખૂબ બધી વાર તમને એવું લાગે કે શ્રી કૃષ્ણ આમ ખૂબ ઇરિટેટ થઈને જવાબ આપી રહ્યા છે કે અર્જુન બસ કર, કેટલા પ્રશ્નો પૂછીશ આ. અને છતાંય એ ત્યાં સુધી ચર્ચા સંવાદ ચાલતો રહે છે જ્યાં સુધી અર્જુન એ વાત પર બહુ ક્લેરિટી સાથે નથી આવી જતો કે નહીં આ વાત તમે આ સાચી કહી છે. અર્જુનના સખા છે, એ અર્જુનના ગુરુ પણ છે. એ ખૂબ ભાવ અને શ્રદ્ધાથી જુએ છે, અને છતાંય ત્યાં પ્રશ્ન કરી શકાય છે. 12મો અધ્યાય તો એવમ સતત યુક્તા એ ભક્તસ્ત્વમ પર્યુપાસતે યે ચાપ્યક્ષરમ વ્યક્તમ તેષામ કે યોગવીત તમામ. આ તો અધ્યાય ઓલમોસ્ટ બધા લોકોને બહુ મોઢે પણ હોય છે. 13મો અધ્યાય છે ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. અને પ્રકૃતિ અને પુરુષ, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાન અને જ્ઞેય, આ ત્રણનો ફરક ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગમાં છે. 14મો અધ્યાય, દરેક અધ્યાય બહુ જ મહત્વના છે, પણ ક્ષેત્રજ્ઞના લક્ષણો જ્યારે ભગવાન કહી દે છે એના પછી ત્રિગુણ વિભાગ યોગ આવે છે. અને આ ત્રિગુણ જે છે એ 3 ગુણની વાત છે: સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. સત્વ, રજ અને તમની વાત જે વિસ્તારથી કહેવામાં આવી છે. અને એમાંય છેલ્લે એ બધા જ લક્ષણો કયા પછી એ 3 ગુણની વાત થાય છે. એ 3 ગુણ પછી પુરુષોત્તમ યોગ આવે છે, જેનો પહેલો શ્લોક ઉર્ધ્વમૂલ અધશાખ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યહમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સવેદવિત, જેનું આદિપુરુષ પરમાત્મા રૂપી મૂળ ઉર્ધ્વ છે, મૂળ ઉપર છે ને એની શાખાઓ નીચે વિસ્તરેલી છે. છંદો જેના પાંદડા છે, સંસારનું વર્ણન જે રીતે કર્યું છે, જેને અશ્વસ્થ વૃક્ષ રૂપે કહેલો છે, ને જે તેને જાણે છે એ વેદને જાણનારો છે. એટલે કર્મ અનુબંધિની મનુષ્ય લોકે, એમાં એ પણ પુરુષોત્તમ યોગનો શ્લોક છે. મમેવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન મનષષ્ઠાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરશતી. એટલે જીવલોકમાં મારો જ સનાતન અંશ છે, જે જીવ થઈને પ્રકૃતિમાં રહેલી 5 ઇન્દ્રિયો અને મનને પોતાના તરફ આકર્ષે છે. 6 ઇન્દ્રિયો વિશે કહેવાય છે, 5 ઇન્દ્રિય અને 6ઠું મન.
એનું જ્યારે એ એક સ્વરૂપ લે છે ત્યારે શરીર બને છે. શરીર અને આત્મા વચ્ચેના સંબંધને જે રીતે ડિકોડ કરેલો છે પુરુષોત્તમ યોગમાં, એ જે છે કે મમેવાંશો જીવલોકે, કે આ આખા જગતમાં મારો જે અંશ છે અથવા હું જ છું જે એનામાં ધારણ થાઉં છું, એની વાત છે. 16મો અધ્યાય દેવાસુર સંપદ વિભાગ યોગ છે, અને જેની અંદર દેવી પ્રકૃતિવાળા માણસો અને આસુરી પ્રવૃત્તિવાળા માણસોના લક્ષણો વર્ણવેલા છે. 16મા અધ્યાય પછી 17મો વિભાગ શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ. અધશ્રદ્ધયા હુતમ દત્તમ તપસ્વમ કૃતમ ચ યત અસદીત્યુચ્યતે પાર્થ નચમ તત્પ્રેત્ય નો ઇહ. હે પાર્થ, અશ્રદ્ધાથી યજ્ઞ, દાન, તપ જે કંઈ કરવામાં આવે છે તેને અસત કહેવાય છે. તે અહીંયા કે પરલોકમાં ક્યાંય કલ્યાણકારક નથી થતું. એટલે આપણે ઘણીવાર જોઈએ છીએ કે એ બહુ બધી કથાઓમાં કહેવાયું છે કે એક એવો વ્યક્તિ કે જેને જોઈને એવું લાગે કે આ માણસે શું પુણ્ય કર્યું, કશું એ કર્યું નથી, આખી જિંદગી એણે આમ ભીખ માંગે રાખી અથવા રસ્તા પર રખડે રાખ્યું. જે વ્યક્તિ જીવનમાં મંદિર નથી ગયો, જેણે કોઈ દીવા પૂજા અગરબત્તી કશું જ નથી કર્યું, એ વ્યક્તિ છે એના માટે ઘણી કથાઓમાં એવું કહેવાયું છે કે મોક્ષને પામે છે. અને એક એવો વ્યક્તિ કે જે આખું જીવન દરરોજ મંદિર જાય છે, દરરોજ 3 કલાક પૂજા કરે છે, દાન કરે છે, તપ કરે છે, ચારેય બાજુ જાણે ભગવાનમાં જ રત અને લીન છે એવું દર્શાવે છે, એ વ્યક્તિ છે પાપી સાબિત થાય છે. એ અસત કરે છે. સત અને અસતને જે સમજાવ્યું છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં, એ સ્પષ્ટતા સાથે પણ જો માણસ સમજી જાય તો કદાચ સંસ્કૃતિ જે શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ અથવા જીવનની દ્વિધાઓ, એનો જવાબ ત્યાં મળે છે. સત અને અસત એટલી સરસ રીતે એમાં સમજાવેલું છે કે હું દરેક વખતે એ કરી રહ્યો છું, પણ છતાંય જો મનમાં કશું પામવા માટે કરી રહ્યો છું તો એ મને બાંધે છે. અને મારું કર્મ જ્યારે મને બાંધે છે ત્યારે એ કર્મનો જવાબ આપવા માટે હું ફરી આવું છું આ સૃષ્ટિમાં. એ 2 માર્ગ બતાવ્યા છે, કૃષ્ણ અને શુક્લ માર્ગ. અને એમાં એવું કહ્યું છે કે એક માર્ગ, આમાં ઉત્તરાયણમાં મૃત્યુનો મહિમા પણ બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યો છે કે આકાશ જ્યારે વાદળ વિનાનું હોય છે, ચોખ્ખું હોય છે, અને એ વખતે જે મનુષ્ય મરણ પામે છે એ મરણ પામનારની ગતિ વિશે કહેવામાં આવ્યું છે. કે આપણને જે વ્યક્તિ એવું લાગે છે કે આખો દિવસ એ દાન, તપ ને ધર્મ કરી રહ્યો છે, એ માણસ, એની વૃત્તિ કેટલી ચોખ્ખી છે, એ સામેવાળા માણસને કઈ રીતે જોઈ રહ્યો છે, એ પોતાના દરેક કામમાં શું એનું કોઈ એક શ્રેય લઈ રહ્યો છે. એ કામ કરતી વખતે જો એની અંદર હું ભાવ આવી જાય છે તો એ કામ છે એ એને લેપે છે, એ કર્મ એને બાંધે છે. એ સારું કામ છે, એ ખરાબ કામ છે, ડઝન્ટ મેટર, પણ એ કામ પોતાની ભાવનાથી કરી રહ્યો છે, અને એ સકામ કર્મ છે. અને સકામ કર્મ બાંધે છે, બાંધે છે ને બાંધે છે. નિષ્કામ કર્મ સુધી પહોંચવું એ બહુ દૂરની વાત છે, પણ એના તરફ પ્રયત્ન તો થઈ શકે છે, જેને આપણે કર્તવ્ય કર્મ કહીએ છીએ. અને પછી આવે છે 18મો અધ્યાય મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. અને 18મા અધ્યાયમાં 18મો અધ્યાય શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો છેલ્લો અધ્યાય છે, પણ એમાં મોટાભાગે છેલ્લો શ્લોક છે, એ છેલ્લા શ્લોક યાદ કરાય છે કે યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ તત્ર પાર્થો ધનુર્ધર તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર્મતિ મમ. જ્યાં યોગેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ છે, જ્યાં ધનુર્ધારી અર્જુન છે, ત્યાં લક્ષ્મી વિજયેશ્વરી અને અવિચળ નીતિ છે, એવો મારો મત છે. પણ અર્જુન જ્યારે કહે છે કે કરીશ્યે વચનમ તવ, એ પહેલા શ્રી કૃષ્ણ કહે છે યથા ઈચ્છસી તથા કુરુ. એટલે મહત્વનું છે યથા ઈચ્છસી તથા કુરુ. 63મા શ્લોકમાં 18મા અધ્યાયના ઇતિ તે જ્ઞાનમાખ્યાતમ ગુહ્યાદ ગુહ્યતરમ મયા વિમૃશ્યેત દશેષેણ યથેચ્છસી તથા કુરુ. આ પ્રમાણે મેં તને આ ગુહ્યથી પણ ગુહ્ય જ્ઞાન કહ્યું, આને તું પૂરેપૂરું વિચારીને તું જેમ ઈચ્છે તેમ કર. મારે તને જે કહેવાનું હતું એ મેં કહી દીધું છે, આના પછી તું તારી ઈચ્છા પ્રમાણે કરી શકે છે. આટલી સરળતા આટલા સમય સુધી શ્રી કૃષ્ણને ગાઈને સમજાવ્યા પછી પણ જે એ છૂટ આપી શકે છે એ સનાતન છે, જ્યાં કોઈ જેવા બંધનો નથી, અને જ્યાં બધા જ બંધનો હોવા છતાંય મુક્તિનો અહેસાસ છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ તમને યુદ્ધ માટે પ્રેરે છે, પણ એ એવું યુદ્ધ છે કે જે નિષ્કામ યુદ્ધ છે, કે જ્યાં કોઈને બતાવવા માટે કે રાજ્ય માટે કે એનો ફાયદો લઈ લેવા કે હસ્તિનાપુરના શાસન માટેનું યુદ્ધ જ નથી. કેમ કે એ યુદ્ધ પછી એ યુદ્ધમાં એટલી લોહીની નદીઓ વહે છે, પુરુષોનું અસ્તિત્વ નથી રહેતું, આખો કાળ બદલાય છે. એટલે એક યુદ્ધ શું કરી શકે તો દ્વાપર યુગ પૂરો થાય ને કળયુગની શરૂઆત થાય. એટલું મોટું યુદ્ધ થયા પછી જેને નીતિનું ને ધર્મનું આટલું મોટું યુદ્ધ કહેવાયું, તો એ ધર્મ યુદ્ધ પછી શું કામ કળયુગની શરૂઆત થઈ?
એ ધર્મયુદ્ધ પછી શું કામ પાંડવો હસ્તિનાપુરમાં શાસન ન કરી શક્યા? એ ધર્મયુદ્ધ પછી શું કામ કોઈને સંતોષ ન થયો યુદ્ધ કર્યાનો? કેમ કે યુદ્ધ કોઈ દિવસ સુખ આપતું જ નથી. યુદ્ધથી વિનાશ 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 સિવાય બીજું કશું જ રહેતું નથી. પણ બે રસ્તા હોય છે: અન્યાયને સહન કરીને ઇતિહાસને ને પેઢીઓને એવો બોધ આપવાનો કે અન્યાય સહન કરતા રહો, દુર્બળતા સાથે તમારે સહન કરવાનો વારો આવશે, છેલ્લે તો આ રીતે જ મરવાનું છે. અને બીજો રસ્તો એ છે કે ખબર છે કે સુખ નથી મળવાનું, ખબર છે કે આપણા જ પોતાના એકદમ નજીકના લોકો છે એ મૃત્યુ પામવાના છે, ખબર છે કે દરેકના ભાગે કરુણા આવવાની છે, જે ઈશ્વર છે, જે સૌથી મહાન, જે પરાત્પર છે, એમનાય ભાગે શ્રાપ આવે છે મા ગાંધારીનો. અને છતાંય યુદ્ધ થાય છે કેમ કે યુદ્ધ અનિવાર્ય બની જાય છે. અને યુદ્ધ અનિવાર્ય બને ત્યારે એને ટાળી નથી શકાતું. યુદ્ધ જો અનિવાર્ય ન હોત તો પછી આગળ શું થયું હોત? એ કદાચ મહાભારત કરતાં પણ ખરાબ હોત. પેઢીઓની પાસે એ સંદેશો ન હોત. આપણી પાસે ઇતિહાસમાં આટલી મોટી કથા છે, આપણી પાસે એટલું મહાન સાહિત્ય છે જે આપણને જીવન જીવવાની બહુ સ્પષ્ટતા આપે છે. અહીંયા ભેદભાવને કોઈ સ્થાન જ નથી. અહીંયા ભેદભાવને એટલે સ્થાન નથી કેમ કે આપણી પાસે એ કથા છે કે અહંકાર હોય, ઈર્ષ્યા હોય, દ્વેષ હોય, ભેદભાવ હોય, સ્ત્રીનું અપમાન હોય તો શું થઈ શકે? એ આપણને વારંવાર કહેવામાં આવી કથા, પણ એનો સાર કદાચ મિસ થયો. એ સાર એ પુસ્તક આપે છે જેને આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને એટલે જ આજના દિવસે આટલા વિસ્તારથી આનો વાત કરવાનો મતલબ એ છે કે આપણે એ ફરિયાદ કરવાનું બંધ કરી દઈએ કે ચારે બાજુ બધું બહુ જ ખરાબ છે ને આજના સમયમાં કોઈ જ કશું જ, જે મૂળ ભારતીય પરંપરાઓ પ્રમાણે કોઈ જ કશું કરી નથી રહ્યું, કોઈ કશું નથી કરી રહ્યું એ ખબર નહીં, પણ એ જવાબ હોય કે મારા ભાગે જ્યારે એ આવ્યું ત્યારે મેં શું કર્યું. કદાચ એના જવાબના સ્વરૂપમાં આપણી પાસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની આ વાત છે. ગીતા ઘર ઘર સુધી પહોંચે, ગીતા મન મન સુધી પહોંચે, હૃદયના પ્રત્યેક ખૂણા સુધી પહોંચે અને અંદર રહેલી દરેક રાગ દ્વેષ, જેટલી પણ દ્વંદ્વની ભાવના છે એ બધાથી આપણને મુક્ત રાખે અને આપણે છેલ્લે દરેક વ્યક્તિ પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ સંપૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે કરી શકે, ઈશ્વરને કેન્દ્રમાં રાખીને કરી શકે, સ્વ પરથી મુક્ત થઈ શકે કે આ મેં કર્યું નહીં, મારા ભાગે આવ્યું ને મેં કર્યું, એ મારું કામ હતું ને મેં કર્યું. એટલી સરળતાથી આપણે જીવનમાં ખૂબ નીતિમત્તા સાથે કામ કરી શકીએ. નીતિમત્તા ભૂલાતી લાગે તો સમય આવી ગયો છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાને ફરી એકવાર ઘરના મંદિરમાં નહીં, હૃદયમાં સ્થાન આપવાનો. એ હૃદયમાં સ્થાન આપી શકીએ એવી અપેક્ષા સાથે નમસ્કાર.